पंजाब ते हरियाणा दे विच कल तो झोने की खरीद आखिरकार शुरू हो जाएगी। किसानां ने संघर्ष करके सरकार नूं फैसला बदलण दे लई मजबूर कर ही दिता है, पर लगदा है कि सरकार नूं शायद स्वाद आउंदा है। किसानां दे लई पहलां अजिहा कोई फैसला कर दिओ जिहदे नाल ओह सड़कां दे उत्ते उतर आउण, अपना टाइम अपनी एनर्जी सारी विरोध दे विच लगा देण, उस तों बाद सरकार फिर मनदी है। कई अजिहे फैसले होए ने, हालांकि 3 खेती कानूनां दे बारे हाले सरकार नहीं मन्नी है। मुख्यमंत्री चन्नी ने किहड़े किसानां दे खिलाफ परचे दर्ज जिहड़े कीते गए सी ओह वापस लैण दे हुकम दित्ते ने, होर किहड़े 3 वड्डे ऐलान कीते गए ने, सियासत नूं लैके की कुछ चल रहा है ते पंजाब ते भारत दीआं होर किहड़ियां वड्डियां खबरां ने, सारियां इस बुलेटिन दे विच दस्सांगे। सत श्री अकाल जी, एमरजेंसी बुलेटिन देखण वाले सारे दर्शकां दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। पंजाब दीआं खबरां सब तो पहलां तुहानूं दसदे हां। किसानां ने कहा है कि साडी वड्डी जिੱਤ हुई है। केंद्र सरकार ने साडे संघर्ष के दबाव विच आके अपना फैसला बदल दिता ते हुण ऐतवार यानी 3 अक्तूबर तो पंजाब ते हरियाणा दे विच झोने दी खरीद है जिहड़ी ओह शुरू हो जाएगी। केंद्रीय खुराक ते खपतकारां बारे मामलिਆਂ ਦੇ मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पंजाब ते हरियाणा दे विच झोने दी खरीद 3 अक्तूबर तो शुरू हो जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चौबे दे नाल मुलाकात की। खट्टर ने दस्सिया कि हरियाणा दे विच झोने दी खरीद 3 अक्तूबर तो शुरू होवेगी। खट्टर ने कहा कि असीं केंद्र मंत्रालय नूं झोने दी खरीद जल्दी शुरू करन दी अपील कीती सी, पर एक फैक्ट तुहानूं भी दस दईए कि इस तो पहला मुख्यमंत्री खट्टर ने ही झोने दी खरीद मुलतवी करन दी अगे पाउण दी चिट्ठी है जिहड़ी ओह केंद्र सरकार नूं लिखी सी। खट्टर ने कहा कि साडे सूबे दे विच तां झोना मंडियां दे विच पहुंचना शुरू भी हो गया है। इस तो एक दिन पहला पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल मुलाकात कीती सी अते इह गल कही सी कि झोने दी खरीद तुरंत शुरू कीती जावे। हुण इह जिहड़ा प्रधानमंत्री ने अपना फैसला बदलिया है, चन्नी दे कहण ते बदलिया जां खट्टर दे कहण ते जां फिर अकालियां दे दबाव विच जां किसानां दे संघर्ष दे दबाव दे विच, इह तां हुण केंद्र सरकार ही जाणदी है। सो जिहड़े सूबे दे खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने उन्होंने भी कहा कि सानू भी फोन ते सुनेहा मिल चुकिया है। प्रधानमंत्री का धन्नवाद करते हाँ क्योंकि किसानों की जायज़ मंग सी। हुण जिहड़ी पंजाब दी सरकार है उस दे सामने हुण चुनौती है कि की मंडियां दे विच 100% बारदाना मिलेगा किसानों नूं जां नहीं, खरीद प्रबंध मुकम्मल होणगे जां नहीं, यह भी एक वड्डा सवाल है। हालांकि किसान लीडरां ने फैसले नूं अपनी जिੱਤ दस्सिया, पर नाल ही नमी दी मात्रा जिहड़ी है ओह वधाउण दी भी मंग कीती है। जिहड़ी शर्त लाई गई है उस नूं वधाउण दी मंग कीती है। पंजाब दे विच इस वारी बंपर जिहड़ी झोने दी फसल होण दी उम्मीद है। 2 लाख मीट्रिक टन तो वध झोना जिहड़ा इस वारी पंजाब दे विच झोने दी फसल है जिहड़ी ओह आई है। किसान मोर्चे ने भी कहा कि किसानां ने सरकार नूं मनाउण दे विच एक दिन दे विच ही सफलता हासिल कर लई है। पंजाब ते हरियाणा दे बहुत सारे मंत्रियां, सांसदां ते विधायकां दे घरां दा घेराव कीता, इस करके सरकार झुक गई है ते हुण जिहड़ा धरना है ओह खत्म हो जाएगा। हरिंदर लखोवाल किसान लीडर उन्होंने की कहा है वो तुहानूं सुणाउंदे आ। पता नहीं सरकार नूं की इहो जिहियां गल्लां तो स्वाद आउंदा भी साडे इन्हां ने अंदोलन ही कराउणे हुंदे आ, किसानां नूं सड़कां ते ही बिठा के फिर इन्हां ने ये चीज़ां ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਊ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰਿਓ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ सारे सियासी लीडरां दे घरां दे मूहरों धरने चुक दिते जाण। तो एक तो हम हरियाणा सरकार से ये कहना चाहेंगे कि कल इतवार है और कल से ही खरीद, इतवार को भी खरीद होनी चाहिए और किसी तरह का धोखा ना हो। हरियाणा सरकार किसी तरह का या केंद्र सरकार किसी तरह का किसानों से धोखा ना करे, किसी तरह टकाने की कोशिश ना करे। और अगर कल खरीद नहीं होती है तो फिर परसों हमें रोड जाम करने पड़ेंगे और
उसके लिए सभी भाई तैयार रहें। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਵੀਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਇਸਚਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਇਸਚਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮਾਇਸਚਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੇਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾ 1995 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਠੋਕੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਦੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਫੜ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਦੇ 10 ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ 1509 ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 FIRs ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰੱਤਾ ਗੁੱਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ 1509 ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਚੌਲ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਡੀ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ SHO ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ SSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। CM ਨੇ RPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ RPF ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ RPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ RPF ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 30 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਗਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ CID ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਣਾਵਾਲੀ ਦੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਤੇ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ। 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ 4 ਏਕੜ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪੂਰੀ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਗਿਆ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਜਾਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, A to Z ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 78 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਕਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾ ਕੇ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠੇ ਤੇ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਧਨੌਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਇਮਲ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਏਟੀਐਮ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ GST ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਗਵਾਓ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਕਢਾਉਣ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, 1-2 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ 25 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਲੇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਦੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ RK ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ 225 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਤੇ 150 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਦਾ ਭਾਰ 1000 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ CBDT ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ DSP ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ UN ਮਹਾਸਭਾ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। UN ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 76ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਚਾਂਡਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ
ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗੂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਤਾਰਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16 ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਗੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਦ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੇੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ 38 ਜਹਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਸ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 28 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਇਵਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।